चलो मित्रों, गट केळवणी मंडल द्वारा ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु दरेकनु स्वागत है। मित्रों, आज आपणे गणितनु प्रकरण 1 वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स एनो आपणे आजे अभ्यास करीशुं। मित्रों, बोर्ड में आ प्रकरणना कुल 4 गुण फाळवेला छे। मित्रों, केटला गुण फाळवेला छे? 4 गुण। एमांथी 2 गुणनो एक प्रश्न आवशे, दाखलो आवशे। 2 गुणनो एक दाखलो। अने 2 गुणना हेतुलक्षी प्रश्नों है। टोटल 4 गुण आ रीते। तो आ प्रकरण 4 गुणनु छे। मित्रों, ध्यान आपजो खास। अने प्रकरण बहु ज सरल छे, बराबर। अने आवडे एवुं छे, आवडी जशे। एटले आमांथी 4 गुण आपणे मेळववाना छे। वास्तविक संख्याओं जेने आपणे रियल नंबर कहीशुं, धोरण 8 માં 9 માં આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ। સંખ્યાઓના પ્રકાર। तो આપણે પહેલા સંખ્યાઓના પ્રકાર વિશે વાત કરીશું। તો પહેલા મિત્રો આપણે સંખ્યાઓના પ્રકાર વિશે વાત કરીએ। ચલો, પહેલા સંખ્યાઓના પ્રકાર। ક્લાસિફિકેશન ઓફ નંબર્સ। તો પહેલા જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ। પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ। ચલો, પહેલો આવશે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ। નંબર 1, જેને આપણે નેચરલ નંબર્સ કહીશું। એને આપણે કેપિટલ N વડે દર્શાવશું। इंग्लिश में नेचरल नंबर कहीशुं, जेने आपणे केपिटल N वडे दर्शावशुं। चलो, आ प्राकृतिक संख्या में कई कई संख्याओं आवे छे मित्रों, ए ध्यान राखवानुं छे। तो प्राकृतिक संख्या में चलो एने आपणे केपिटल N हूँ गण स्वरूप में लखुं छुं। मित्रों, तो 1 थी शरू थई अनंत सुधी एनो शुं थाय छे? अनंत संख्याओं 1 थी शरू थई अने अनंत संख्याओं सुधी एनो समावेश थाय छे। कई संख्याओं छे देखाय छे मित्रों? कई संख्याओं देखाय छे? मात्र धन पूर्णांक संख्या ज। कई संख्याओं देखाय छे मित्रों? धन पूर्णांक। तो अहींया लखुं छुं धन पूर्णांकनो समावेश थाय छे। चलो, नंबर 2 हवे आ आपणे भण्या प्राकृतिक संख्याओं। फक्त धन पूर्णांक संख्याओनो ज समावेश थशे मित्रों। आ याद राखवी पड़शे मित्रों तमारे। चलो, नंबर 2, जेना आपणे पूर्ण संख्याओं कहीशुं मित्रों। कई संख्याओं? पूर्ण संख्याओं। वॉल नंबर, जेने W वडे दर्शावशुं। वॉल नंबर, जेने आपणे मित्रों W वडे दर्शावशुं। तो आमां कई कई संख्याओनो समावेश थाय छे पहेला लखी काढीए। तो चलो, हवे एटલું याद राखजो मित्रों, आ संख्याओनो समावेश आमां थशे। जेम संख्याओ आवती जशे एम आ बधी संख्याओनो समावेश आपमेळे नवा पूर्ण संख्याओमां थतो जशे। तो अहींया पूर्ण संख्या माटे आपणे W संकेत वापरीए छीए। W बराबर, चलो ए जो ध्यान आपजो, 0 थी स्टार्ट थाय छे। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 आ पण अनंत सुधी। आमां एक नवी संख्यानो समावेश थयो, 0। चलो मित्रों, 0 ए धन पूर्णांक संख्या न कहेवाय के ऋण पूर्णांक पण संख्या न कहेवाय। 0 ए विशिष्ट संख्या छे। 0 ने आपणे शुं कहीशुं? विशिष्ट संख्या। तो आमां जुओ मित्रों, 2 प्रकारनी थई। आ तो हती ज आमां, अने का वधारानी आई। तो 2 वस्तुनो समावेश थयो। एक तो धन पूर्णांक संख्याओनो समावेश, धन पूर्णांक संख्याओ, अने बीजी आई शून्य। નો સમાવેશ થાય છે।
ચલો પહેલાં હવે બીજું મિત્રો, આ સંખ્યાઓ આમાં સમાયેલી છે. જુઓ 1 2 3 4 આમાં છે ને, પણ આરી સંખ્યા આમાં નથી, 0 આમાં નથી. એટલે કે આ એ n સબસેટ ઓફ w, n એ wનો શું છે? ઉપગણ છે. ધોરણ 9માં આપણે ભણી ચૂક્યા છે ઉપગણ વિશે, તો એ આ પણ યાદ રાખશું કે એના પ્રત્યેક સભ્યો ડબલ્યુમાં સમાયેલા છે. આપણે ગણની પરિભાષામાં બી વાત કરીએ છીએ આ, એટલે તમને તરત જ યાદ રહી જશે. તો આ બીજા નંબરની જે પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહીશું જેને આપણે ડબલ્યુ વડે દર્શાવશું મિત્રો. ત્રીજા નંબરમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. જેને આપણે ઇન્ટીજર કહીએ, જેને આપણે ઝેડ વડે દર્શાવશું મિત્રો. શેના વડે દર્શાવશું? ઝેડ. હવે આ ઝેડમાં જો ધ્યાન આપો મિત્રો, ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો અહીંયા પણ અનંત, -3 -2 -1 0 1 2 3 ડેશ 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 અનંત સંખ્યાઓ. આ બાજુ પણ અનંત સંખ્યા અને આ બાજુ પણ અનંત સંખ્યા. તો આ તો હતી ધન પૂર્ણાંક, શૂન્ય પણ આમાં હતી, ધન પૂર્ણાંક આમાં હતી, શૂન્ય અને ધન પૂર્ણાંક આમાં હતી, અને આ એક વધારાની આવી ઋણ પૂર્ણાંક. કઈ કહીશું મિત્રો? ઋણ પૂર્ણાંક. તો ચલો પહેલાં ધન પૂર્ણાંક તો હતી જ, શૂન્ય, અને ત્રીજા નંબરમાં આવી ઋણ પૂર્ણાંક. સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. ચલો હવે આ ગણ વિશે વાત કરીએ તો n એ ડબલ્યુમાં સમાયેલો હતો, ડબલ્યુ એ શેમાં સમાયેલો છે? ઝેડમાં. જુઓ એ આટલા સુધી ડબલ્યુ છે અને આ વધારાની, આના ઘટકો આમાં નથી, જ્યારે આના ઘટકો આમાં છે. તો n સબસેટ ઓફ ડબલ્યુ સબસેટ ઓફ ઝેડ. ટૂંકમાં ધ્યાન આપો, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ આવી જાય અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ આવી જશે મિત્રો. પૂર્ણ સંખ્યામાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવી જશે, પરંતુ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પૂર્ણ સંખ્યામાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે નહીં, કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ આવશે નહીં મિત્રો. ચોથા નંબરની મિત્રો, જેને આપણે સમય સંખ્યા કહીશું. જેને ઇંગ્લિશમાં મિત્રો, આને ખાસ ઇંગ્લિશમાં નામ આપું છું, રેશનલ નંબર્સ. રેશનલ નંબર્સ જેને આપણે ક્યુ વડે દર્શાવશું મિત્રો. શેના વડે? ક્યુ વડે. એટલું યાદ રાખજો મિત્રો. હવે આપણે ધોરણ 9માં સમય સંખ્યા વિશે ભણી ચૂક્યા છીએ. સમય સંખ્યાનું ફોર્મ એટલે કે એનું સ્વરૂપ P/Q સ્વરૂપમાં હોય મિત્રો. સમય સંખ્યાનું સ્વરૂપ P/Q સ્વરૂપમાં હોય, જ્યાં Q નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, Q 0 થવા જોઈએ નહીં, આ શરત છે. અને P અને Q પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈ શકાય આપણે. P અને Q પૂર્ણાંક સંખ્યા, ફક્ત 0 Q 0 થવા જોઈએ નહીં, આ આપણી શરત. દાખલા તરીકે મિત્રો સમજો, P ની જગ્યાએ હું 2 મૂકું અને Q ની જગ્યાએ 3 મૂકું, તો 2/3 બિલોંગ્સ ટુ Q કહીશું. 3/1 બિલોંગ્સ ટુ Q કહેવાય. 3/1 એટલે 3 જ, 3 આ રહી જ, 3 આ જ, 3 આ જ. એટલે ટૂંકમાં સમય સંખ્યાઓમાં 3 સંખ્યાઓ તો આવી જ ગઈ મિત્રો. બરાબર. માઇનસ વાળી લઈએ, -4/5 બિલોંગ્સ ટુ Q. ચલો એક લઈએ,
0 ભાગ્યા 1 બરાબર 0 થાય. બિલોંગ્સ ટુ ક્યુ. નીચે Q1 લીધો છે, અહીંયા 5 લીધો છે, અહીંયા 1 લીધો છે અને અહીંયા 3 લીધો છે. ચલો હવે 1 ભાગ્યા 0 ઇન્ફિનિટિવ રહેશે એટલે નોટ બિલોંગ્સ ટુ ક્યુ મિત્રો. 1 ભાગ્યા 0 નીચે 0 લેવાના નથી. તમે ઉપર 0 લેશો તો ચાલશે. એટલે 0 એ સમય આવી ગઈ. આ ત્રણેયમાં આવશે, સમય સંખ્યામાં પણ આવી જશે મિત્રો. તો સમય સંખ્યાઓમાં આના આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યા કહીએ છીએ. કઈ સંખ્યા કહીએ છીએ? અપૂર્ણાંક. અપૂર્ણાંકનો આપણે દશાંશ ચિહ્નમાં પણ ફેરવી શકીએ છીએ મિત્રો. શેમાં ફેરવીએ છીએ? દશાંશ. ટૂંકમાં ધન અપૂર્ણાંક અને ઋણ અપૂર્ણાંકનો સમાવેશ સમય સંખ્યામાં થશે મિત્રો. ધન પૂર્ણાંક અને ધન અપૂર્ણાંક અને ઋણ અપૂર્ણાંકનો સમાવેશ ક્યુમાં થશે. તો અહીંયા કયું ફોર્મ હોવું જોઈએ ક્યુમાં? તો P/Q ફોર્મ. ચલો મિત્રો આપણે ગણિતની ભાષામાં લખીએ તો ડેશ 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 -3/2 -1 0 1 4/5 ડેશ ડેશ ડેશ. ટૂંકમાં ધન અપૂર્ણાંક, ઋણ અપૂર્ણાંક, ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક અને શૂન્યનો સમાવેશ શેમાં થશે? સમય સંખ્યાઓમાં થશે. દશાંશ છે અહીંયા આના દશાંશ ચિહ્નમાં પણ ફેરવી શકાય. એટલે દશાંશ સંખ્યાઓનો પણ સમાવેશ મિત્રો સમય સંખ્યા ક્યુમાં થશે. તો આ સમય સંખ્યા ક્યુ જેને આપણે રેશનલ નંબર કહીશું મિત્રો. રેશનલ અને ઇરેશનલ. ચલો હવે 5મા નંબરમાં આવશે અસમય સંખ્યાઓ. અસમય સંખ્યાઓ. ચલો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપજો. એનના પ્રત્યેક સભ્યો ડબલ્યુમાં, ડબલ્યુના પ્રત્યેક સભ્યો ઝેડમાં અને આના બધાના સભ્યો શેમાં રહેલા હશે? ક્યુમાં રહેલા હશે મિત્રો. એન સબસેટ ડબલ્યુ સબસેટ ઝેડ સબસેટ ક્યુ. હવે મિત્રો આવી અસમય સંખ્યાઓ. અસમય સંખ્યાઓ કોને કહીશું મિત્રો? તો મિત્રો એટલું યાદ રાખજો, જે સંખ્યાઓ પ્રાઇમ નંબર એટલે આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહીશું. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ કાઢીએ. દાખલા તરીકે વર્ગમૂળ 2, તો આનું વર્ગમૂળ નીકળશે નહીં મિત્રો. આનું અંદાજે આપણે કિંમત લખીએ તો 1.41 42 3 આ રીતે અલગ અલગ અનંત સુધી આયા કરશે મિત્રો. અલગ અલગ અનંત સુધી આયા કરશે મિત્રો. જેને આપણે અનંત છે, અનંત તો છે જ પણ અનાવૃત એટલે કે જુદી જુદી સંખ્યાઓ મળે છે. જે સંખ્યાઓ અનંત અનાવૃત હોય મિત્રો, અનંત અનાવૃત હોય એવી સંખ્યાઓને આપણે અસમય સંખ્યાઓ કહીશું, જેને આપણે આઈ વડે દર્શાવશું. અસમય સંખ્યાઓનો સંકેતમાં આઈ વડે દર્શાવશું મિત્રો. ચલો વર્ગમૂળ 3 બરાબર. વર્ગમૂળમાં ઘનમૂળમાં 2 બરાબર. આનું કોઈ આપણને આવી રીતે અનંત અનાવૃત સુધી સંખ્યાઓ મળશે એટલા માટે આ બધી સંખ્યાઓને શું કહીશું આપણે? અસમય સંખ્યાઓ. પાય પણ એક વાક્યના પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકે. પાય એ કેવી સંખ્યા છે? પાય એટલે 22/7. 22/7 તમે અંદાજે કિંમત યાદ છે. પાયની કિંમત આપણે 22/7 કહીએ છીએ. એની અંદાજે કિંમત આપણને 3.14 લખીએ છીએ મિત્રો. પણ આ પાય એ શું છે? અસમય સંખ્યા છે. હા, 22/7 એનું અમુક નિશ્ચિત સંખ્યા સુધી આપણે કિંમત મૂકવી હોય તો એની કિંમત મૂકીએ છીએ 3.14. તો પાય પણ કેવી સંખ્યાઓ છે? અસમય સંખ્યાઓ. તો આ અસમય સંખ્યાઓ થઈ મિત્રો. હવે અસમય સંખ્યાઓ કહે તો મિત્રો યાદ રાખજો, વર્ગમૂળ 2 જે પ્રાઇમ નંબર છે, જે આપણા પ્રાઇમ નંબર એટલે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ કાઢો, ઘનમૂળ કાઢો, ચતુર્થમૂળ કાઢો કે પંચમૂળ કાઢો તો એ બધી સંખ્યાઓ અસમય સંખ્યાઓ બનશે મિત્રો. દાખલા તરીકે વર્ગમૂળ 4, તો વર્ગમૂળ 4નું વર્ગમૂળ નીકળી જાય છે. કેટલું થાય છે? 2. તો આ અસમય સંખ્યા કહેવાશે નહીં.
આ વર્ગમૂળ 4 એ અસમ્ય સંખ્યા કહેવાશે નહીં, એનું વર્ગમૂળ નીકળી જાય એ અસમ્ય સંખ્યા કહેવાશે નહીં. તો આ અસમ્ય સંખ્યાઓની વાત કરીએ આપણે મિત્રો. અને છઠ્ઠો નંબર આપણે જે ખાસ ભણવાનો છે પાઠનું નામ, એના પરથી એટલા માટે આપણે આ ખાસ પોઈન્ટ લીધો છે, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. જેના આપણે કેપિટલ આર વડે દર્શાવીશું. કેપિટલ આર રિયલ નંબર્સ એટલા માટે કહીશું એને. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આપણે જે ભણવાની છે મિત્રો, તો વાસ્તવિક સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય એ મિત્રો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એટલા માટે આપણે આ ટોપિક લીધો છે મિત્રો. તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવી જશે, પૂર્ણ સંખ્યા આવી જશે, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવી જશે, સમય સંખ્યાઓ આવી જશે. ટૂંકમાં આ બધી સમય સંખ્યાઓ થઈ ગઈ. આટલા સુધી આ બધી આવે એ સમય સંખ્યાઓ થઈ ગઈ. અને આ વધારાની કઈ કહેવાય? અસમય. તો સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય એને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કહીશું મિત્રો. તો અહીંયા બે પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થશે, સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાઓનો સમાવેશ વાસ્તવિક સંખ્યા આરમાં થાય છે. વાસ્તવિક સંખ્યા આરમાં થશે. તો આ વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વાત કરીએ મિત્રો. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એટલે આપણી સંખ્યાઓની બધી જ સંખ્યાઓ જે આવી જાય એને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કહીશું મિત્રો. તો આ વાસ્તવિક સંખ્યા વિશે પહેલાં તમને વાત કરી, બરાબર. હવે આના પછીનો આપણે ટૉપિક લેવાનો છે કે આપણે ગુસા લસા ધોરણ 8માં ભણી ચૂક્યા છો. હવે એ ગુસાનો કેવી રીતે આપણે શું કહેવાય કે એમને આપણે યુક્લિડની પદ્ધતિથી કેવી રીતે કરશું એની વાત કરવાની છે. તો મિત્રો હવે એના પછીનો ટૉપિક આવશે યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનું આપણે અભ્યાસ કરીશું અને એના પરથી આપણે ગુસા શોધતા શીખીશું. ચલો મિત્રો હવે આપણે યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય લઈશું. આ યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય લેતા પહેલાં ધોરણ 5માં 6માં આપણે જવું પડશે તેમાં. તો 5માં 6માં આપણે ભાગાકાર કરતા શીખી ગયા છીએ. હવે મિત્રો આમાં તમને ભાગાકાર અને ઘડિયા આ બંને વસ્તુ આવડતી હોવી જોઈએ. તમને 1 થી 20 સુધીના ઘડિયા ફટાફટ આવડતા હોવા જોઈએ અને ભાગાકારની રીત, આ બંને રીતો આવડતી હોવી જોઈએ. ચલો ધોરણ 5માં 6માં જઈએ. આપણે 5/3 કરીએ છીએ ઘણી વખત. 5/3 આનો ભાગાકાર તો 3 વડે ભાગાકાર ચલાવીએ. તો 3 વડે એવી રીતે ભાગાકાર ચલાવીએ કે 5 અથવા 5થી નાની સંખ્યા આવે. 5થી મોટી સંખ્યા તરફ નહીં જવાનું, 5 અથવા 5થી નાની સંખ્યા 3ના ઘડિયામાં આવે એ રીતે ચલાવશું. તો 3 એકા 3 અને 3 દુ 6, 6 મોટા થઈ જાય છે. 3 એકા 3, 5માંથી 3 જાય તો 2. તો ચલો આ 2 શું આવી કહેવાય? તો તમે કહો કે 2 શેષ આવી. તો આને આપણે શેષ વડે ઓળખીએ છીએ. હવે મિત્રો ખાસ સમજો, આને શેષ તરીકે ઓળખશું. 5ને શું કહીશું? તો 5 એ ભાજ્ય છે, ભાજ્ય. 3 એ ભાજક છે અને 1 એ આપણો ભાગફળ છે. સમજો મિત્રો ખાસ. તો આપણે આ રીતે લખતા હતા, ભાજ્ય બરાબર આ બેનો ગુણાકાર. આ બે એટલે ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ, ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ. વત્તા શેષ
વત્તા શેષ. હવે જુઓ આપણો ભાજ્ય કેટલો હતો મિત્રો 5, તો આપણી ડાબી બાજુ 5 થઈ. હવે જમણી બાજુ પણ 5 થવા જોઈએ. તો જોઈએ ચલો જમણી બાજુ 3 ગુણ્યા 1 ભાજક આપણો 3 છે, ભાગફળ આપણો 3 ગુણ્યા 1 વત્તા શેષ. 5 માંથી 3 જાય તો 2, તો 3 એકા 3, તો પણ આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો મિત્રો? 5 આવ્યો. તો ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો ખાસ. યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયમાં એનો ઉપયોગ થવાનો છે મિત્રો. ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. ચલો એમાં આપણે એને સ્મોલ એને આપણે ભાજ્ય કહીશું, સ્મોલ બી ને આપણે ભાજક કહીશું, ક્યુ આપણે ભાગફળ તરીકે ઓળખશું અને આર શેષ તરીકે ઓળખશું. મિત્રો આ નોંધ કરતા રહેજો બધું, પછી આપણે યુક્લિડના ભાગાકારનો પ્રમેય લઈએ. આ સમજ પડશે તો જ તમને આ લખતા આવડશે મિત્રો, અને આનો ઉપયોગ ખાસ થશે આ પ્રકરણમાં, એટલા માટે આ જરૂરી છે ખાસ. ચલો હવે આપણે એને સંકેતમાં લખીએ. ચલો ભાજ્ય આપણું એ હતું, તો એ બરાબર બી ક્યુ, ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ, ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ, તો બી ક્યુ, બી ગુણ્યા ક્યુ લખશો તો પણ ચાલશે, અને બી ક્યુ લખશો હું બી ગુણ્યા ક્યુ વત્તા આર, વત્તા આર. માટે એને આ રીતે પણ લખી શકાય, એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર. આ આપણું સૂત્ર બન્યું. આ રહ્યું એ જ આ વસ્તુ છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપજો, હું એક વસ્તુ સમજાવવા માગું છું. શેષ, ચલો 5થી બધી નાની સંખ્યાઓથી આપણે લાઇનસર ભાગે જઈએ 5ને. ચલો અહીંયા ધ્યાન આપજો, 5ને હું પહેલાં 1 વડે ભાગું, તો 1 5 5. શેષ શું થઈ મિત્રો? 0 થઈ. ચલો 5ને 2 વડે ભાગું હું, 2 દુ 5 માંથી 4 જાય તો શેષ કેટલી આવી મિત્રો? 1. 3 વડે ભાગું, 3 વડે તો ભાગેલા જ છે આપણે, તો પણ ભાગીએ આપણે. 5 એકા સોરી 5 ને 3 વડે ભાગીએ તો 3 એકા 5 માંથી 3 જાય તો શેષ કેટલી આવી? 2. ચલો 4 વડે, 5 ને 4 વડે ભાગું, 4 એકા 5 માંથી 4 જાય તો કેટલી વધી શેષ? 1 આવી. ચલો 5 વડે ભાગું હું, ફરીથી ધ્યાન આપો, 5 એકા શેષ શું આવી? ચલો 6 વડે ભાગું, દાખલા તરીકે સમજવા માટે હો મિત્રો, 6 વડે ભાગું તો વધારાનું અહીંયા શું લઈશું? મીંડું, તો અહીંયા પોઈન્ટ આવશે 6 7 42, 6 8 48, 50 માંથી 48 જાય તો શેષ કેટલી આવી મિત્રો? 2. તો ધ્યાન આપો, શેષ હંમેશા આ આપણો ભાજક હશે, આ ભાજક જે 3 એ 3 કરતાં હંમેશા નાની આવશે. જુઓ 0 1 2, 0 1 2, હંમેશા 3 કરતાં નાની આવશે મિત્રો. આ જે ભાજક હશે એના કરતાં શેષ નાની આવશે જ. અને બીજું ક્યાંથી શરૂ થશે? 0 થી શરૂ થશે. 0 થી શરૂ થઈ અને ક્યાં સુધી? આ જે ભાજક હોય એ સંખ્યા પોતે ન આવે મિત્રો. તો અહીંયા એક શરત લખશું. કઈ શરત મિત્રો? જ્યાં, આ ખાસ શરત ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે મિત્રો, જ્યાં આર એ ક્યાં મળશે આપણને? તો આર 0 લેસ ધેન, યાદ રાખજો 0 મળે છે એટલા માટે 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ, આપણને 0 મળે છે એટલા માટે 0 થી શરૂ થઈ આરની સંખ્યા આપણને બી થી નાની મળશે, એટલે કે ભાજકથી નાની મળશે મિત્રો. આ વસ્તુ ખાસ સમજવાની તમારા મિત્રો આ પ્રકરણમાં.
આપણને શેષ ક્યાં મળશે કોઈ પૂછે અને એક વાક્યના પ્રશ્ન તરીકે પણ આ જે આપણી ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયની શરત છે એની શરત તમને યાદ હોવી જોઈએ. 0થી શરૂ થઈ અને આપણો જે ભાજક હશે એનાથી નાની મળશે મિત્રો. ભાજકથી નાની એટલે અહીંયા લેસ ધેન આવ્યું, અહીંયા લેસ ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવ્યું. બરાબર. તો આ આપણું ભાગાકારનું આપણું સ્વરૂપ કહેવાય મિત્રો. આ મેં તમને સાદી ભાષામાં આપણી ભાષામાં સમજાવી દીધું છે. આપણે પહેલાં ભણતા હતા એ. હવે આપણે ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય લેવાનું છે. યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય, યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ. આ સમજી ગયા છો એટલે આ તમને લગતા આવડશે મિત્રો. તો આપેલ ધન પૂર્ણાંકો એ અને બી માટે, ચલો અહીંયા બે સંખ્યાઓ છે, એક ભાજ્ય છે અને એક ભાજક છે. તો ભાજ્ય અને ભાજક ઉપરથી એક આપણને ભાગફળ મળે છે અને શેષ મળે છે. શું મળશે? ભાગફળ અને શેષ. કેવી મળશે? તો આ સ્વરૂપમાં મળશે. એ આપણે યુક્લિડનું ભાગાકારનું શું છે મિત્રો? પૂર્વ પ્રમેય. તો લખશું આપેલ ધન પૂર્ણાંકો એ અને બીને સંગત, એ અને બીને સંગત, એ બરાબર BQ પ્લસ આર, એ બરાબર BQ પ્લસ આર, જ્યાં શરત યાદ રાખજો. હવે મિત્રો હવે યાદ રહી જશે તમને, આર લેસ ધેન બી. આ શરત ખાસ યાદ રાખવાની. નું સમાધાન કરે, નું સમાધાન કરે તેવી સંખ્યાઓ ક્યુ અને આરનું, તેવી સંખ્યાઓ ક્યુ અને આરનું અસ્તિત્વ છે. આ આપણું યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય. યુક્લિડના આ મિત્રો આ લખજો ખાસ, આના ઉપરથી તમને વધારે સમજ પડશે. અને આ તો આપણે યાદ રાખવાનું છે. આપેલ ધન પૂર્ણાંકો એ અને બી માટે, એ અને બી માટે, એ અને બીને સંગત, એ બરાબર BQ પ્લસ આર, જ્યાં આર 0 લેસ ધેન બી નું સમાધાન કરે તેવી સંખ્યાઓ ક્યુ અને આરનું અસ્તિત્વ છે. તો આ મિત્રો આપણું યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય થયું. આના ઉપરથી આપણે પહેલી રીત શીખશું, ગુસ્સા શોધશું. મિત્રો ગુસ્સા શોધવાની રીત પરીક્ષામાં તમને પૂછશે. યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી ગુસ્સા શોધો. તો મિત્રો આપણને એ પ્રશ્ન આવડતો હોવો જોઈએ. તો ચલો આના પછી આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 દાખલા નંબર 1 એમાં આપણને આપેલા છે ગુસ્સા શોધવાની રીતો.